Hello and welcome, my Bacha party, to our YouTube channel, Meritorious Students Only. I'm so thrilled to have you here. Whether you're a returning viewer or a brand new subscriber, I want you to know that this channel is all about supporting your educational journey and helping you succeed. So let's dive right in. हेलो माय बच्चा पार्टी अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस क्लास। ये रजे आप कैमिस्ट्री का बेसिक शुरू कर रहे हैं। ये जी क्लास है साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, चाहे तुम मैडिकल दो चाहे नॉन मैडिकल, तो कैमिस्ट्री पढ़नी पेगी। सो हूँ ये क्लास रखने का ये मतलब है कि तुम्हें एक तो थोड़ा जहा बेसिक कॉन्सैप्ट्स नाल इंट्रोड्यूस करवा दिता जाए, और थोड़ा जहा जो बच्चों ने क्लासेस वगैरह नहीं लगाई तो थोड़ा जी तुम्हें इंट्रोडक्शन करा दी जाए, है ना। मुँह दिखाई नहीं होंगी एक हिसाब नाल। सो बेसिकली अज आप कैमिस्ट्री की तुहाडे अगे मुँह दिखाई कर देनी है, ठीक है रजे। सो ये वीडियो आप छोटी हो रखा बिकॉज मैं तुहाडी फीडबैक जानना चाहती हूँ कि तुहानू समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि 10th का पढ़ाना अलग गल है, +1 का पढ़ाना थोड़ा अलग चीज़ है। सो डेफिनेटली तुसीं मैनू फीडबैक दोगे और उस फीडबैक के बेसिस पे मैं तुहानू अगले कॉन्सैप्ट्स क्लीयर करवावांगी। सो राजे सब तो पहला तो आप कैमिस्ट्री करन जा रहे हैं, लेकिन वो तो पहला आप थोड़ा समझते हैं कि साइंस की है। देखो सब तो पहला अगर तुसीं साइंस नू बाय डेफिनेशन देखोगे तो साइंस की अपनी जो NCERT की बुक है वो की डेफिनेशन लिखी हुई है कि द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग इज टर्म्ड एज साइंस। दैट मीनस नॉलेज किदां दी सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, मतलब सिस्टम दे विच नॉलेज जिहड़ी किस चीज़ ते बेस्ड होवे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग। हुण समझ नहीं लग्या कोई चक्कर नहीं, जो मैं समझा रही हूँ, हुण जो मैं बोलूँगी तुसीं वो चीज़ नू बेसिकली समझना है, ठीक है राजे। सीधी जी गल है, साइंस की है। साइंस रजे हरेक चीज़ नू लाइक आप कह लीए कि वो डैप्थ च जाके हरेक चीज़ नू पता करने की कोशिश करती है। जो साइंस है बेसिकली लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक रूम के बैठे हो, ठीक है, लाइट चल रही है, तो लाइट क्यों चल रही है, वो क्यूरियोसिटी किनू होंदी है, साइंस नू होंदी है कि साइंस जानती है कि लाइट क्यों चल रही है। अगर जो पक्खा है क्यों घूम रहा है, तो सानू हवा क्यों दे रहा है, जो AC चल रहा है, AC इदा का की करता है कि आपको कूलिंग मिलन लग जाती है। बाहर इन्ना 45 डिग्री सेल्सियस टैंपरेचर होंगे, और जो आप किसी AC वाले रूम च जाने तो उत्थे आपको ठंडक महसूस होंगी है। मतलब जो भी चीज़ां अपने आस पास होंदियां ने, ठीक है। कपड़े धोने तो जो आप कपड़े धोने तो जोड़े भी दाग वगैरह ने वो किवें लै जाते हैं, ठीक है जी। कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग किवें करता है, भूचाल किवें आउंदा है, सुनामी किवें आउंदी है। सो मतलब हरेक चीज़ के पिछे की जो वाई है, क्यों जो वाई है बेसिकली वो चीज़ अपन कौन आंसर करती है, बेसिकली जो अपनी हरेक चीज़ के पिछे कारण वो साइंस लभन की कोशिश करती है। की करती है राजे, साइंस बेसिकली इदा की नॉलेज है। ऑब्जर्वेशन हो गया, तुसी किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, तुसी किसी चीज़ को एक्सपेरीमेंट कर रहे हो, उस चीज़ का रिजल्ट लैके आ रहे हो, तो तुसी प्रॉपर रीजनिंग दे रहे हो किसी चीज़ की, वो बेसिकली राजे की हो जाती है, साइंस हो जाती है, ठीक है राजे। सो अगर आप थोड़ा जहा साइंस का वर्ड वगैरह देखिए कि किहड़ी भाषा तो आया, सो मोस्टली जो अपने वर्ड ने या तो लैटिन भाषा तो आए हैं या फिर ग्रीक तो आए हैं, ठीक है। सो जो रजे अपना ये साइंस वर्ड है ये कितों आया, पहली गल तो रजे यही अपना एक लैटिन वर्ड है। लैटिन का एक वर्ड है कि साइंटिया, लैटिन का किहड़ा वर्ड है रजे, साइंटिया, जिहदा मतलब की हुंदा नॉलेज। सो सीधा जो अगर आप वर्ड के अकॉर्डिंग आंसर देखिए या फिर एक आप शाब्दिक अर्थ देखिए तो साइंस का की मतलब है नॉलेज, ठीक है। आई एम सॉरी बच्चों, साइंस का की मतलब है नॉलेज, हरेक चीज़ की नॉलेज होना। लाइक फॉर एग्जाम्पल रजे जिवें आप जो छोटे होंदे सीगे या लाइक आपां नूं कई बार की कहंदे हुंदे सीगे कि हुण मतलब अपना बिल्ली ने रास्ता कटता सो आपां जाना नहीं। हुण जिहड़े बच्चे मतलब जिन्होंने साइंस बारे कुछ पता ही नहीं वो मान लैणगे कि ठीक है तुसीं बोलिया है कि अगर बिल्ली रास्ता कट जाती है तो कुछ अपशगुन वगैरह होंदा, ठीक है असीं नहीं जाते। बट अगर तुसीं साइंटिफिक परसन हो, ठीक है, अगर तुसीं साइंस की थोड़ी बहुत ही नॉलेज रखते हो या तुसीं साइंस च बिलीव करते हो, तो तुसीं उत्थे दोबारा उन्होंने क्वेश्चन करोगे कि अगर बिल्ली साडे अगों लंघ जाती है तो यदा रीजन दसो की है। मतलब तुसीं सानू कह रहे हो कि साडे अगों दी कोई काली बिल्ली या कुछ इदा रास्ता कट जाएगा तो कुछ अपशगुन वगैरह हो जाएगा, सानू ये पिछे रीजन दो, प्रॉपर ये पिछे ऑब्जरवेशन दो, एक्सपेरीमेंट दो, सानू रीजनिंग दो। तुसीं देखिया होगा जो तुसीं क्वेश्चन पूछा होगा तो मतलब अपने मोस्टली जो आपां नूं कहंदे हुंदे ने उन्हां कोल कोई क्वेश्चन नहीं हुंदा, वो कहंदे बस एवें हुंदा गा, मैनूं नहीं पता क्या हुंदा। दैट मीनस उन्हां कोल कुछ ऑब्जरवेशन नहीं है, कोई एक्सपेरीमेंटेशन नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। दैट मीनस वो चीज़ां की ने गलत ने। सो इस हिसाब नाल जी साइंस है वो हौली हौली सानू की टैक्नोलॉजी वाल लैके आ रही है। सो बेसिकली ऐसा चीज़ तुहाडे क्वेश्चन पेपर च कदे नहीं पूछिया जाणगियां कि साइंस की है, साइंस किहड़े वर्ड तो आई है, ये चीज़ां तुहानूं कदे नहीं पूछिया जाणगियां। लेकिन तुसीं कॉन्सैप्ट बनाउण लगे हो और कॉन्सैप्ट दे लई जरूरी है कि हरेक चीज़ जिहड़ी हैगी आ वो देखी जाए। हुण जो मान लो आपां घर बनाने आ तो हुण जिहड़ी उहदी नींह होंदी है वो मजबूत होनी चाहिदी है, ठीक है। हुण नींह जिहड़ी आपां बेसिक इट सब तो पहलां उहदे अंदर रखदे आ वो थोड़ी दिखदी है किसी नूं, लेकिन पूरी इमारत दिखती है। सो उस हिसाब नाल रजे ये तुहानूं ऐसा किसी ने नहीं पूछना, लेकिन तुहानूं पता होना चाहिए साइंस की है। सो बेसिकली
ਸਾਇੰਸ ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਹੈਵ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀਓਲੋਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜ਼ੂਲੋਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓ ਜੀਓਲੋਜੀ ਜ਼ੂਲੋਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਾਸਿਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਰਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਇਓ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਇਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਓਲਡੈਸਟ ਵਾਸਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜ਼ੂਲੋਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ ਰਜੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਰਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ 1 ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 10th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਰਜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ। ਰਜੇ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਰਜੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਸੋਪ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਏਡਜ਼। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਨਕਿਉਰੇਬਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਉਰ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਪਲਾਟਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੌਕਸਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਏਡਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ AZT ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈंने ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਦੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਮੈਟਰ।
ਮੈਟਰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਮਾਸ, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਵਾਟ ਬੱਚੋ, ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਮਾਸ ਐਂਡ ਆਕਿਊਪਾਈ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਟਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਮਾਰਕਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ, ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ, ਦਿਸ ਮਾਰਕਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਮੈਟਰ ਨੇ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਮੈਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਈਕ ਏਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਵੀ ਉਹ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਆਕਿਊਪਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਰਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ 2 ਕਿਲੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੀ 4 ਕਿਲੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋਕਸ ਅਪਾਰਟ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਸੋਲਿਡ, ਵੀ ਹੈਵ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਵਾਟ ਬੱਚੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਟਾਈਪਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਹ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਟਲੀ ਪੈਕਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ PRTC ਬੱਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਬਸ ਸੋਲਿਡ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਕਡ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ PRTC ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਉਹ ਗੈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਪਲਸ ਸ਼ੇਪ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਨੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਪ ਡੈਫੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾ ਸ਼ੇਪ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫॉर एग्जांपल जस्ट गिव मी अ सेकंड, फॉर एग्जाम्पल राजे ये अपने को की है वाटर बॉटल है, ठीक है। हुण जिहड़ी ये तुहानूं बॉटल दिख रही है ये की है, ये तुहाडे कोले सॉलिड है। जिहड़ी मैं पानी की गल नहीं कर रही, मैं तुहाडे कोल बॉटल की गल कर रही हाँ। ये जिहड़ी बॉटल है इहदा अपना वॉल्यूम है, इहदी अपनी शेप है, डेफिनेट शेप है। सो राजे ये अपने कोले की आ जाता, एक मिनट मैनूं ये थोड़ी स्पेस हो ज़्यादा, ओके बच्चों। सो हुण समझते हैं राजे। सो मैं ऑलरेडी की गल कर रही सी आपां कि जिहड़ी ये अपने कोले बॉटल है ये अपने कोले की है, सॉलिड है, ठीक है। आह जिहड़ा ग्लास है ये अपने कोले की है, सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? बिकॉज इहदा अपना एक वॉल्यूम है और इहदा अपना कोई शेप है। पहली गल तां तुसीं ये समझो कि मैटर हैगा, तुसीं आप ही समझण दी कोशिश करो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके कि यह मैटर हैगा, बिल्कुल मैटर है। हुण तुसीं अपने आप नूं पुछो कि मैटर क्यों है, तो तुहानूं पता मैटर दी 2 कंडीशनस हुंदियां ने, एक उहदा मास हुंदा ते एक कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करदा। सो ऑब्वियसली इहदा कोई ना कोई मास तां हैगा ही है, कोई ना कोई वेट तां हैगा ही है। दूसरी गल की है, ये कोई ना कोई
ਸਪੇਸ ਵੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਇਸ ਬੋਟਲ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਟੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੌਲੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਢਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੈਸ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਏਰੀਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸੈਟ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਬੱਚੋ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਗੈਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਨੇ। Now what is the meaning of interconvertible? देखो कन्वर्टेबल ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਗੈਸ ਬੱਚੋ, ਇਹ 3 ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇਮ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਫ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਘਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੋ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਲਿਡ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਦਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਦਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੇ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਲਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਟਰਮਸ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰਜੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਰਜੇ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 2 ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ਨ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਜੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬੱਚੋ। ਓਕੇ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ। ऑब्वियसली पानी फ्रीज ही तो हो रहा सॉलिड दे विच, सो उहनूं आपां फ्रीजिंग, जिन्हों रजे दूसरा नाम इहदा की है, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन
आई होप राजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਯਾਨੀ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਸੋਲੀਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਟੂ ਗੈਸ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਵੇਪਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਈਕ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵੇਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਬੋਇਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ ਲਿਕੁਈਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਿਕੁਈਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਕੁਈਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਊਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਲਾਊਡਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗੈਸਿਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਕੁਈਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਇਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਬਸਟੈਂਸਸ, ਕੁਝ ਮੈਟਰਸ ਰਾਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਫॉर एग्जांपल ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਓਡੀਨ। फॉर एग्जांपल ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਓਡੀਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਅਲਮੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨੈਪਥਲੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੱਢ ਹੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਪਥਲੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਪਥਲੀਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜਮੀ ਲਿਫਾਫਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਜਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਪਥਲੀਨ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਾਜੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਪਥਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਪਥਲੀਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਗੈਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇ, ਗੈਸ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਾਜੇ,
डिपोजिशन और इनू कई बार नैगेटिव सबलीमेशन भी बोल देंगे। आह सिंपल सबलीमेशन है, इनू जो दे दो पुट्ठा जावांगे उन्होंने की कह देंगे आप नैगेटिव सबलीमेशन। आई होप रजे इन्ना तुहानू क्लीयर होएगा। सो बेसिकली मैं ये क्लास जी हैगी छोटी ही रखने की कोशिश की है ताकि तुहानू भी पता चल सके कि तुहानू समझ लग रहा कि नहीं लग रहा, और मैनू भी तुहाडी फीडबैक मिल सके कि तुहानू समझ लग रहा कि नहीं लग रहा। हुण तुसीं मैनू जरूर दसना कि तुहानू चीज़ां समझ लगियां ने कि नहीं लगियां। अगर तुहानू समझ लग रही होईयां तां ही ओबवियसली मैं अपना टाइम अपनी एनर्जी मतलब सारा कुछ लगाऊंगी, लेकिन अगर तुहानू समझ नहीं लग रहा होया फिर डेफिनेटली कोई फायदा नहीं, होगी आप कोई होर चीज़ करांगे। सो राजे आई होप तुहानू क्लीयर होएगा साइंस की है। सो जिवें एक चीज़ होर मैं तुहानू दस दी जिवें पहलां की हुंदा सीगा कि जदों बिजली वगैरह गड़कदी सी ना तो जिहड़े आदिवासी वगैरह लोग ने उन्होंने की लगदा सीगा कि बई साडे ते कोई देवता क्रोधित हो गया, फिर ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ हवन करते है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ बलियां ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ। सो दैट मीनस ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8ਵੀਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਚੈਪਟਰ। तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ दैट मीनस ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ कह लीए कि लॉजिकल लाइफ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, एक रीजनेबल लाइफ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है सो राजे दिस इज़ ऑल। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PDF ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ PPT ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर वाचिंग दिस वीडियो बच्चा पार्टी एंड ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। A very energetic good morning, my Bacha party. I hope you find all the videos and classes very helpful.